Namaste. Kala Sandesha Pratisthana is an organization which took birth in the holy town of T. Narsipura. This organization, which took birth on the banks of Triveni Sangama, has now spread its tentacles across the state. It was 12 years ago it obtained an organizational structure, although it remained active even before. And this structure was framed to create a better world for artists. And ever since, this organization has had not only engaged in promoting Indian art, but it has also been sound in preaching cultural and moral values that an artist needs as a person. It soon discerned the need to augment leadership qualities to supplement its smooth run. Pooja, so far we have talked about Kala Sandesha Pratisthana, but then we also have an expert who has known this organization for years. So let's hear from her. ಕಲಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಲಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ನೋದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಖೆನದು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರೀ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, Harshini. Like she said, Kala Sandesha Pratisthana has a rural base. It also conducts an art festival called Kishora Bharata exclusively for rural talents. In addition to it, festivals like Nrityopasana, Nadayana and Kalabhivardhana are conducted to nurture Indian art and culture. Kalabhivardhana is an art festival started as an inception to Kala Sandesha Pratisthana's vision statement, crafted with pure intentions by our Guru Vidwan Shri K. Sandesh Bhargav. But Pooja, how far were these intentions put to action? For this, let us hear from our experts. One of the most important festivals organized by Kala Sandesha Pratisthana is Kalabhivardhana, which is focusing on promoting art and culture in the young artists, and also it honors the accomplished artists of the field. 2 awards are given, Natya Kalotunga and also Sangeeta Kalotunga. ನಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Kalabhivardhana is you have to enhance your knowledge of art, and also you have to grow and show the path to the next generation. Abhivardhatam is it grows and always prospects. Harshini, there are varied award festivals conferred on the artists who have dedicated their lives to celebrate Indian art and culture. And as a matter of fact, each one of them stands out different. And for the record, Pooja, our experts have acknowledged the uniqueness of Kalabhivardhana. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೆದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡು ಕಲೋತ್ತುಂಗ ಅವಾರ್ಡನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು.
ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಲೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳೇನು, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಕಲೋತ್ತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲೋತ್ತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Selection is very transparent and very impartial. I'm very happy about the committee rules and regulations. As an artist, to felicitate one more artist is a very big thing. In the process of honoring the accomplished artists, the young artists are inspired and they take art as a very serious part of their life. They focus on learning and improving the art forms and establishing the art forms into the society. ಅದರಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಧನವನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. Harshini, it is now evident that Kalabhivardhana is different from others. But is it a necessity? What have our professions told about this? Let's hear them talk, Pooja. ಈಗಿನ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುವಾಗ ಇಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. Nowadays, the youngsters or upcoming artists should know who are the elders or who are the great artists they did service to this field. So through this Kalabhivardhana, they can watch senior teachers, senior artists. Kalabhivardhana is conceptualized to promote and propagate Indian art and culture. Pooja, when we asked our expert if he sees this as a small step towards art infinity, he had something in store for us. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Without change, there is no innovation, creativity, or incentive for improvement. Harshini, on this note, don't you think we should pave way for changes in Kalabhivardhana? Of course I do, Pooja. That is why we considered seeking the opinion of our Natyakalotunga committee. ಇವಾಗ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಕಲೋತ್ತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. Since they are very much seniors, they can't exhibit the performance part of that. So what to do is, one way we can have their videos of younger days. We can exhibit the videos. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಗೌರವಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಲಾಭಿವರ್ಧನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಥರ ತಗೊಂಡು ಇದು CD ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲಾಭಿವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿದ್ರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳು ನಡೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಾಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಕಲೋತ್ತುಂಗ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಲೋತ್ತುಂಗ, ನೃತ್ಯ ಕಲೋತ್ತುಂಗ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗೆ
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರು ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನೃತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Kalabhivardhana, with all its pros and cons, is definitely a big responsibility resting on our shoulders, Harshini. Well, it's not only our responsibility, Pooja, rather every Indian's responsibility to preserve our rich cultural heritage. Let us together march in this novel direction. Jai Hind. Mm-hmm.